Hello students, hearty welcome to second PU chemistry video classes organized by Mysuru District PU Chemistry Lecturers Forum. I am DEEPAK S, lecturer in chemistry, BGS PU College, Coimbatore Nagar, Mysuru. So today let us study the preparations of colloids. Preparation of colloids, actually before entering into this already I have studied colloids. So types of colloids, colloidal system. What is colloidal system antandre? So dispersion medium and dispersed phase na nodidira. What is dispersed phase? Example, so liquid in gas anta helidre, liquid is dispersed phase, dispersion medium will be gaseous state. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಫೇಸು ಸಾಲಿಡು, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಾಲ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲಿಕ್ವಿಡು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಫೇಸು, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಮಲ್ಷನ್. ಏನದು? ಎಮಲ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಮಲ್ಷನ್? ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಮಲ್ಷನ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್? ಸಾಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪೇಂಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಸಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮಲ್ಷನ್. ಸಾಲ್ ಮತ್ತು ಎಮಲ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್, okay, so we are going to prepare sol using chemical methods. Okay students, now we have chemical methods. So what is the first chemical method you are going to take? Double decomposition. So here you have double decomposition, oxidation, reduction and hydrolysis. So ನಾಲ್ಕು important. So first one, let us discuss. Under this chemical method you have double decomposition. Double decomposition. Okay students, now we have double decomposition. So under chemical methods you have double decomposition. So there, what is this double decomposition? First I am going to take arsenic trioxide. Let us take arsenic trioxide. So I am going to react this with hydrogen sulfide. I am going to react this with hydrogen sulfide, which is a gas. So now this is a solution, arsenic trioxide. So you are going to take H2S. So this is nothing but hydrogen sulfide. So double decomposition takes place for the formation of arsenous sulfide AS2S3, which is a salt, plus you are going to get water, So remember, salt and takshana ಈಗ colloids ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ compulsory it will carry a charge, preferentially it carry a charge. So maybe positive charge or negative charge. Here it is called as negative salt. Why it is called negative salt? It will select S2 minus. So it will select S2 minus antandre. So whether it is negative or positive? Negative. Okay. From where it is selected? From where it is absorbed? So it is absorbed from the solution. Solution ಇಂದ absorb ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು solution sir? Dispersion medium ಇಂದ S2 minus ನ absorb ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So therefore AH2S3 is called as what? Negative salt. Therefore it carries what? Negative charge, S2 minus. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? So further ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ, what do you mean by charge, why it will carry a charge, why it should carry the charge, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದು? ಡಬಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್? ಸೊ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ sulfur dioxide. So to this I am going to add H2S, hydrogen sulfide. So this undergoes oxidation. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ sulfur dioxide reduces to sulfur, which is a sol. Sulfur dioxide reduces to sulfur. So H2S ನೋಡಿ, H2S ಏನಾಯಿತು? ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ವಾಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, H2O. ಓಕೆ, ಯು ಗಾಟ್ ಸಲ್ಫರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಹೌ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್? ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಸಲ್ಫರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? 2. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಇಯರ್, 2 2s are 4. ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್? 4 ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2, 2 2s are 4. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾಲ್ಟ್? 2 1s are 2. sulfur, 2 1s are 2,
2 plus 1, you have 3 sulfur, ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. Now it is balanced, the equation is balanced. Okay. So this is what oxidation. So we have prepared sulfur salt. ಏನು ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಸಲ್ಫರ್ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ರೈಟ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಲ. Okay students, next we have preparation of ferric hydroxide salt by hydrolysis. Of course this is also called as positive salt. ಇದನ್ನ positive salt ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What is the reason for this? Suppose if I take ferric chloride FeCl3, 2 to 3 drops of ferric chloride na, so 2 to 3 drops ferric chloride na water ತಗೊಳ್ಳಿ first. To this water you are going to add 2 to 3 drops of ferric chloride. Okay. So now you are going to get what? Ferric hydroxide salt. Ferric hydroxide salt, and it carries positive charge. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ the obtained salt absorbs Fe+3 ion, Fe+3 ion from the solution. Solution ಇಂದ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So therefore what charge? Fe+3 ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. Therefore positive charge ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ definitely it must be positive salt. So what is the reaction? FeCl3 2 to 3 drops ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So plus water you are going to take H2O. Okay, what is this? This undergoes hydrolysis. Hydrolysis andre addition of water. Hydrolysis, what you are going to get? FeOH thrice. FeOH thrice. Then this hydrogen reacts with Cl for the formation of HCl. For the formation of HCl. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Cl ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, 3 plus 3, 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ. 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 3 ಬರಿತೀನಿ. 3 2s 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯಿತು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 1s 3, 3 1s 3, 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? Ferric hydroxide salt. Ferric hydroxide salt, it is also called as positive salt. Reason? So this absorbs positive charge from the solution. Positive charge ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅಯಾನ್ ಅದು? Fe+3 ion will be absorbed. Okay. So next peptidization ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿ, ಸಾಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಫೆರ್ರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಲ್, ದಿಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್. ಸೊ +3 ion ಯಾವುದಾದ್ರು +3 ಪಾಸಿಟಿವ್ Fe+3 ಫ್ರಮ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೆರ್ರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಲ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ನಂಬರ್ ಡಿ, ರಿಡಕ್ಷನ್. Reduction. So what do you mean by reduction? So for this I am going to take AuCl3. AuCl3 andre I have to prepare gold salt. Gold salt prepare ಮಾಡ್ತೀನಿ. So to this I am going to add HCHO, formaldehyde, methanol, so plus H2O. So now you are going to get gold salt Au, gold salt plus. So what are the byproducts you are going to get? Now this formaldehyde you have, this formaldehyde undergoes oxidation. So for the formation of HCOOH, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆಸಿಡ್. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್? ಸೊ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸೊ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ HCl, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, HCl ಬಂತು. Now you need to balance this. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೋ? ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, AuCSOL ಸಾಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲ್. ಸೊ HCOH, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವಾಟ್? ಆಸಿಡ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಇದೆ. Cl ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 Cls ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ 3 here, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರಿತೀನಿ. 3 ಬರೆದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯಿತು, 3 + 2 5 ಇದೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇಲ್ಲೊಂದು 3 ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರಿತೀನಿ. 3 2s 6, 3 1s 3. ಸೊ 6 + 3, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ 3 2s 6, 6 + 6 12 ಆಯಿತು. 6 + 6 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 12 ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ HCOH, ಹೌದಾ? ಸೊ HCOH ನನಗೆ 12 ಬೇಕು, 3 1s 3. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2, 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯಿತು. ಅಗೇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 3, 3 2s 6. ಸೊ 6 + 6 12 ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ Cl? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Cl ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 Cl ಇದೆಯಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2, 2 3s 6. ಯು ಹ್ಯಾವ್ 6 Cl. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಗೋಲ್ಡ್? Au, 2 Au, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2.
Now the equation is balanced. This is nothing but reduction. So AuCl3 is reduced to gold. So number 4 chemical methods ಅಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. 4 first one ಯಾವುದು oxidation, double decomposition, hydrolysis, last one reduction. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ equation. Okay students, so next we have electrical disintegration method or Bredik's arc method. Okay, in this method, so we are going to prepare salts like gold or silver etc. Example, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು gold electrode ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, ಅಂದರೆ gold electrode ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ you can prepare gold salt. Suppose if you take silver electrode, you can prepare silver salt. ಈಗ gold electrode ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, I dip 2 electrodes in the dispersion medium. Okay, so this is the beaker. And in this beaker you have dispersion medium, I have dipped 2 electrodes, gold electrodes, okay. And also this beaker is placed in ice bath. Where it is placed? Ice bath, nodi illi. So this is nothing but what? Ice bath. Okay, destabilize ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ reason ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ice bath ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. And also to condense so the vaporized metal, so for that reason also you have to take ice bath. ಹೇಗೆ ಸರ್ condensation ಆಗುತ್ತೆ? We will see that. First, so electric arc is struck between these 2 electrodes. Okay, for that reason high intense heat is produced, and that heat is used to vaporize the metal. ಯಾವ metal ಇಲ್ಲಿ? Gold. So now therefore gold will vaporize. Okay, first ಏನಾಗುತ್ತೆ? Gold vaporize ಆಗುತ್ತೆ. After that this vaporized gold gets converted into colloidal particles. ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ vaporize ಆಗಿ? So vaporize ಆದಮೇಲೆ condense ಆಗುತ್ತೆ in the presence of ice bath, condense ಆಗಿ finally gets converted into so colloidal particles. Okay, to stabilize this colloidal particles you are going to take NaOH. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? So this is nothing but electrical disintegration method, so or Bredik's arc method ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? So here in between the electrodes electric arc is struck, so due to that high intense heat is produced, and that heat is used to vaporize the gold metal, and then that vaporization ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, vaporization ಆದಮೇಲೆ so finally that is condensed into so colloidal particles. Okay, ಅದನ್ನು stabilize ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ I am going to take sodium hydroxide. So this is nothing but electrical disintegration method or Bredik's arc method. ನೋಡಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ. So next we have peptidization. So what do you mean by peptidization? Peptidization ಅಂದರೆ ಏನು? So salt prepare ಆಗೋ ಮುಂಚೆ that will be in the form of precipitate. Okay, precipitate ಇಂದ ಸಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, precipitate ಇಂದ ನಿಮಗೆ colloid ಸಿಗೋದು. ಹೇಗೆ ಸರ್? ಸೊ peptidization ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, the conversion of, it's a process, so the conversion of freshly prepared precipitate into colloids by shaking in dispersion medium and by adding a suitable small amount of electrolyte, and that is called as what? Peptidization. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಥವಾ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ. ಈಗ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್, ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟೇ ಯಾಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು? ವೈ ಆರ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್? ರೀಸನ್, the attraction between the molecules will be less where in freshly prepared precipitate. Okay, so ಯಾವ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಹೀಗೊಂದು ತೊಗೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂತ ತೊಗೋಣ, ಇದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ತೊಗೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸೀದಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ. Okay, so to this precipitate I am going to add so electrolyte, ಯಾವುದೋ ಒಂದು electrolyte add ಮಾಡ್ತೀನಿ. just I am going to add electrolyte. So now electrolyte ಅಂದರೆ it consists of positive charge as well as negative charge, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ FeCl3 ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ Fe+3 Cl ಮೈನಸ್, Clಗೆ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, Feಗೆ +3 ಇರುತ್ತೆ. So preferentially it adsorbs, example it adsorbs +3. Okay, so ಇದು ಈಗ electrolyte add ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ this precipitate starts absorbing +3 ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. now still it is called as what? ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? precipitate ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ when you add electrolyte to this, it absorbs, these precipitates will absorb +3, ಎಲ್ಲ +3 ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. so finally you can see only +3,
the surface. ಬರೀ +3ನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಯಾವಾಗ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್, ಯಾವಾಗ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ +3 ಇದೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? there is an interaction. Now it is stable. ಯಾಕೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ಲು? ಇದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೂರ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಇತ್ತು, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ? ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸ್ಯೂಟಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ವಾಟ್? ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ದೂರ ಹೋಯಿತು? ಯಾಕೆ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಿದು? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಆನ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್, ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸಪೋಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಪಲ್ಡ್, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ ವರ್ಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್. ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಫೆರ್ರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, FeOH3 ಫೆರ್ರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್? ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಸ್ FeCl3. ಇದನ್ನು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. FeOH3 ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, FeCl3ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So preferentially this ferric hydroxide salt will absorb Fe+3 ion. Okay, ಯಾವ ion absorb ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? It will not absorb Cl- ion, it will absorb Fe+3 ion. Fe+3 ion absorb ಮಾಡಿಕೊಂಡು, so finally gets converted into what? Salt. You are going to get ferric hydroxide salt, FeOH3 salt. And what is the charge? Ferric ion, Fe+3 ion. So are present on the surface of the salt. A salt surface ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈಗ? Fe+3 ion ಇದೆ. Because of the presence of this Fe+3 ion, now the salt is stable. It is stable. Unstable ಆದರೆ 100% ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದರ ಚಾರ್ಜ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್, ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? coagulation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? coagulation. ಹೌ ಟು coagulate? ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ಈ ಚಾರ್ಜ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಗೆಟ್ಸ್ coagulated. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ? ಸೊ ಐ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ precipitate into colloids. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು colloidal particles. So this is about peptization. ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. Okay students, now we have purification of colloidal solutions. So what do you mean by purification of colloidal solutions? ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು colloidal solution ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ತಾನೇ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್, ಬಟ್ I need only traces of electrolytes, only trace amount of electrolytes. I don't want heavy amount of electrolyte. Okay, example. ಸೊ 2 grams ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 0.2 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0.2 ಗ್ರಾಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ 0.2 ಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1.8 ಗ್ರಾಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದು. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಫೆರ್ರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ನ ತೊಗೊಂಡೆ, ಫೆರ್ರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. So now you have Fe+3 ion. What is the charge carried by this ferric hydroxide salt? +3. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ರೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೇಸಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್. ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಸರ್? ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆದರೆ ಅಗೇನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಮತ್ತೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. So for that reason, now my intention is what? I need to remove this extra or excess impurities. ನಾನೀಗ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸು ಫೈನ್, ಮುಗೀತು.
ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ನಾನು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ನಾವು ಐ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಹೌ ಟು ರಿಮೂವ್ ದೀಸ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್? ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಈ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ದಿಸ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈಗ? ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯೂರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಪ್ಯೂರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್? ಹಂಗಾರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಸೊ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಸೊ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಟು ದ ರಿಕ್ವೆಸೈಡ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸೈಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಎಷ್ಟೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ದು, ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಸ್ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸನ್ನ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನು ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, so and that is called as for purification of colloidal solutions. So under that you have first one dialysis. First one you know dialysis. Okay students, next we have dialysis. So what is the meaning of dialysis? Dialysis andre eniga? So we have impurities. So what is the size of the impurities? The size of the impurities will be lesser than the size of the particle of that colloids. Okay, so therefore just I can call it as for true solution. ಯಾಕೆ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸೊ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಬರೀ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಬರೀ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ. ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ಎಕ್ಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಟಪ್ ಇಯರ್. ಏನದು? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ಯಾಗ್. ದಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಡಯಾಲೈಸಿಂಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. So what is the role of this dialyzing membrane? How it is made up of? ಈ dialyzing membrane ತಗೊಂಡಾಗ the pores of this dialyzing membrane, you can see the pores, ಇಲ್ಲಿ pores ಇದೆಯಲ್ಲ, the pores of the dialyzing membrane so is made up of such that so only this impurities can be diffused. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಯಾವುದದು? ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. Impurities are also electrolytes. These impurities or the electrolytes only can go out of this membrane, but the size of the colloidal particles cannot go through this membrane. ಈ membrane ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಪೋರ್ಸ್ ಸೈಜು ಓನ್ಲಿ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಔಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೋರ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ನ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ದೀಸ್ particles with this water, ಈ water ಜೊತೆನೆ so this will go out of this membrane and finally you have an outlet here. So in this outlet you can have water as well as crystalloid. Okay, what is a crystalloid? Impurities na crystalloid anta ಕರಿತೀವಿ. Okay, ಈ crystalloid size ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? The size of this crystalloids will be smaller than the size of this colloids. Okay, when you flush this water, fresh water na flush ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ water ಈಚೆ ಹೋಗೋ ಜೊತೆಗೆ so you can have these impurities together. These impurities will go with this water so through this outlet. Okay, so after this impurities eliminated, what is left out? ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ಈಗ? The left out will be salt particle. There is no impurities. So salt particle ಬರೀ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ it is stabilized. So ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ? ಸೊ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ವಾಟರು ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಥ್ರೂ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ನೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೊ ಫಾರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಸೊ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ through diffusion using a suitable membrane. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಲೈಸಿಂಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಆಪರೇಟಸ್ ನಾವು ಡಯಾಲೈಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ಡಯಾಲೈಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? electrodialysis. Why you have to use this electrodialysis? Here you have dialysis if the speed of the dialysis is slow. Just I want to increase the speed of the dialysis
To increase the speed of the dialysis, I am going to use electrodialysis. Ella same ide apparatus, but one and only is you have to add the electrode. Electrodes na connect ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ cathode ಇದೆ negative electrode, anode ಇದೆ positive electrode. ಅಂದರೆ so here if you have electrolytes in this bag, ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು, ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ನ. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಯರ್, once you apply electric field, the electrolytes are made up of positive charge that will move towards cathode. If the electrolyte is made up of negative charge also, that will move towards anode. Electrolyte ಅಂತಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ that will move towards cathode, that ion moves towards cathode. Negatively charged ion move towards anode. Suppose aluminum chloride ittu ಅಥವಾ FeCl3 ittu, ferric chloride, Fe+3 ion will move towards Fe+3 ion towards cathode. Cl- ion will move towards anode. So ಎಲ್ಲ ions anode ಮತ್ತು cathode attract ಆದರೆ, so the left out will be salt particle, that is left out will be salt particle. So but ಅದಾಗಲ್ಲ, but ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, you have to supply fresh water. Once you supply fresh water, so with this water, so these ions will be diffused to the opposite electrodes. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ವಾಟರ್, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಾಟರ್ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿತ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, negatively charged ion will move towards anode. Okay. So finally the water and the electrolyte will come out through this outlet. ಈ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ್ಯನೋಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪೀಡು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇಯರ್. ಎಕ್ಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನನಗೆ ರಿಕ್ವಿಸೈಡ್ ಮಿನಿಮಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ students, next we have ultrafiltration. What is this ultrafiltration? It is a process of separating the colloidal particles from the solvent and the soluble solute. Okay, so separating of colloidal particles from the solvent and the soluble solutes, and that is called as what? Ultrafiltration. So here through the pores of the filters, only except the colloidal particles, all other particles can exit. Exist ಅಂದರೆ ಏನೋ, exit ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಈಚೆ ಹೋಗ್ಬೋದು through that pores except colloidal particles. Colloidal particles cannot move through these pores. So this is what ultrafiltration. ಆದರೂ ಕೆಲವು ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ the pore size will be larger. If the pore size is larger, so these colloidal particles also can go out through that filter paper. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ದು ಪೋರ್ ಸೈಜ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ನೀವು ಸೋಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೋಕ್ ಇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ ದಟ್ ಇನ್ colloid ion solution. So what is this colloid ion solution? See, what is the use of this colloid ion solution? ಈ colloid ion solution ದ ಯೂಸ್ ಏನು? So using this colloid ion solution, you can decrease the size of the pores of that filter paper. Okay, what is this colloid ion is made up of? This colloid ion solution is made up of nitro 4%. Esto 4% nitrocellulose, 4% nitrocellulose. So plus alcohol plus ether. This is nothing but what? Colloid ion solution. So to this colloid ion solution you are going to soak that filter paper so that the pore size decreases. Okay sir, pore size decrease ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಾಫ್ಟನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, HCHO. If you add formaldehyde, you can increase the size of the, you can increase the hardness of the filter paper. Godaita? So in this 4% nitrocellulose with that alcohol and ether,
just you are going to soak the filter paper in the solution. So, to make it hard you are going to add formaldehyde. So, this is about what? Ultrafiltration, but you should know the meaning of ultrafiltration. It is the process of separating the colloidal particles, so from the solvent and the soluble solute. This is called as what? Ultrafiltration.